हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां? सरस। आजे आपणे हेरोनुं सूत्र नवुं चेप्टर आपणे चालू करीए छीए, बराबर ने? तो आ हेरोनुं सूत्र शुं छे तो तेनो बी आपणे विगतवार अभ्यास करीए पहेला, बराबर? तो हेरोनुं सूत्रोमां ध्यानमां राखो के ए त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं सूत्र ज छे, पण हेरो नामना वैज्ञानिक गणितशास्त्री जे खरो एमने शोधेलुं छे। तो ए सूत्र कोना माटे मैं कीधुं के त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ शोधवा माटेनुं सूत्र छे। तो पहेलो टॉपिक याद राखवानो के त्रिकोणनुं बराबर क्षेत्रफळ शोधवा माटेनुं सूत्र छे। आव्युं मगजमां? जे हेरो नामना गणितशास्त्रीए कीधेलुं तेथी एनो हेरोनुं सूत्र कहेवाय। शुं कहेवाय? हेरोनुं सूत्र। हवे आपणने प्रश्न तरत थाय, शुं थाय के त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ शोधवाना सूत्र तो अत्यार सुधी तमे बहु बधा भण्या, वात साची छे तमे। तो त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ, हवे त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ माटेनुं तमे फेवरेट अने अत्यार सुधी वारंवार आवे तेवुं सूत्र तो तमे शुं जोयुं? 1/2 पायो गुणिया वेध। आ सूत्र तमे जोयुं हतुं। आ त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ, बराबर? कोईपण एक त्रिकोण आपेलो होय, बराबर ने? ए त्रिकोण एटले समजो के एबीसी त्रिकोण आपेलो छे, बराबर? एमां ए मांथी बीसी उपर जो वेध पाडीए ए वेध एटले एडी। तो अहींया आ तमने वेध कहेवाय। शुं कहेवाय? वेध। आ नीचेनो जे पायो एटले कोण? आ बीसी पायो कहेवाय। तो तेना आधारे सूत्र 1/2 पायो एटले बीसी अने वेध एटले एडी। आवुं सूत्र आपणे जोयेलुं हतुं, बराबर? ने आ सूत्र पण इम्पोर्टન્ટ छे, पण आ सूत्रनी अंदर खासियत शुं छे? वेध आपेलो होवो जोईए, बराबर? वेध आपे तो आ सूत्र थाय, नहीं तो वेध शोधवो पड़े, वेध बनावવો पड़े अने पछी आ सूत्र मुकाय। आ सूत्रनी खासियत अने आ तमे भण्या छे। हवे आजे जे सूत्र आपणे भणवाना छे ए हेरोनुं सूत्रनी अंदर वेधनी जरियात नथी। आपणने कोनी जरियात नथी? वेधनी जरियात नथी। तो ए जरियात नथी वेधनी, तो केवी रीतना थाय? तो तेने हेरोनुं सूत्र कहेवाय। तो ते तमे नोट करी लो। पहेलामां पहेलो के धारो के त्रिकोण एबीसी तमने आपेलो छे, एबीसी मां, बराबर ने? तो 3 बाजू छे आपणा पर। त्रिकोण एबीसी मां 3 बाजू कई कई? एबी, बीसी अने एसी। आ 3 बाजू छे। जेने शॉर्टकट दर्शावવું होय तो एबी एटले आपणने खबर स्मॉल सी बाजू होय, बीसी एटले स्मॉल ए बाजू होय, एसी एटले स्मॉल बी बाजू होय। केम? तो अहींया याद राखो त्रिकोणनी अंदर खास याद राखजो, आ लखी मूकजो बधा ज, बराबर ने? तो त्रिकोण एबीसी मां खूणो ए नी सामेनी बाजू स्मॉल ए, खूणो बी तेनी सामेनी बाजू एटले स्मॉल बी, खूणो सी तेनी सामेनी बाजू एटले स्मॉल सी। जे तमारा 8મા ધોરણમાં અને 9માના શરૂઆતના ચેપ્ટરની અંદર વર્ડ ભૂમિતિની અંદર આ બધું આવેલું છે। આ ખાલી દર્શાવવા માટેની વાત છે, ઓકે? ખૂણા એ ની સામેની બાજુ। તો આપણે અહીંયા જુઓ બીસી એટલે કઈ બાજુ? એ। તો જો દેખાઈ રહ્યા ખૂણા બી ની સામેની બાજુ સ્મોલ બી એટલે એસી આવી ગયું, એ બી એટલે સ્મોલ સી આવી ગયું। તો 3 બાજુ મળી ગઈ, ओके? तो आ 3 बाजू आपेली होय। हवे ए 3 बाजूनी वेल्यू कंईक ने कंईक आपेली होय, कंईक ने कंईक किंमत आपे। आमां वेध नहीं आपे। आमां शुं नहीं आपे? वेध। आ सूत्रमां पर्टिक्युलर तमने वेध जोईए, याद राखजो। शुं जोईए? वेध जोईए। तो आनो सूत्रमां पहेला आपणे अर्ध परिमिति शोधवी पड़े। अर्ध परिमिति, हवे शब्द परिमिति आवे एटले याद राखो 3 बाजूनो सरवाळो आने अर्ध परिमिति कहेवाय। मगजमां आवी गयुं? क्लियर? बधाने खबर छे। हवे अर्ध परिमिति एटले जे परिमिति थे तेना भाग्या 2 करो एटले आपणने अर्ध परिमिति मळे। तेने नाम आपवामां आवे एस। एने शुं नाम आपवामां आवे? एस। अर्ध परिमिति એટલે તે ત્રણેય બાજુનો સરવાળો, સ્મોલ એ, બી અને સી
તમે આ લેવો તો બી ચાલે, ક્રમમાં AB વત્તા BC વત્તા AC લેવો તો પણ ચાલે, એના માટે કોઈ ચિંતા નથી. પણ ભાગ્યા 2 કરવાના તો જ અર્ધ પરિમિતિ મળે. બરાબર. હવે આ ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટેનું સૂત્ર શું બને? તો ત્રિકોણ ABCનું ક્ષેત્રફળ એને ત્રિકોણ વડે આવું દર્શાવવામાં આવે, એ ક્ષેત્રફળ જ કહેવાય. તો તેનું સૂત્ર અંડરરૂટ, યાદ રાખજો, અંડરરૂટ S એટલે અર્ધ પરિમિતિ, પછી ગુણાકારમાં જ S માઇનસ A, S એટલે અર્ધ પરિમિતિ, A એટલે બાજુ કોઈ BC. બરાબર. આમાં તમે ક્રમમાં AB લઈ લો, BC લઈ લો, AC લઈ લો તો બી ચાલે. એટલે બાજુમાં જ S માઇનસ B, S માઇનસ C, આ સૂત્ર. તો આ સૂત્ર એને કહેવાય હેરોનું સૂત્ર કહેવાય. કોનું સૂત્ર કહેવાય? હેરોનું સૂત્ર. તો આ સૂત્રની સૌથી મોટી ખાસિયત શું યાદ રાખવાની? કે 3 બાજુના માપ આપેલા હોવા જોઈએ, અર્ધ પરિમિતિ S શોધવાનું પહેલાં, ને S શોધવાનું બહુ સરળ કામ છે. ત્રણેયનો સરવાળો કરો બાજુનો, ભાગ્યા 2 કલાકો એટલે S મળી ગયો. હવે સૂત્ર મૂકી દો. સૂત્ર આપણને ખબર, S માઇનસ A, S માઇનસ B, S માઇનસ C, A B C એટલે અહીંયા ક્રમમાં આ રીતના બી બતાવેલું છે. અથવા તમે આ એની જગ્યાએ અહીંયા ક્રમમાં તમે આની જગ્યાએ આ સૂત્રમાં તમે આવી રીતના લખો, S માઇનસ AB, ઓકે, S માઇનસ BC, S માઇનસ AC, આવું લખે તો પણ ચાલે. મૂળ વસ્તુ શું આવવું જોઈએ? બાજુ આવવું જોઈએ. શું આવવું જોઈએ? બાજુ. પાક્કું મગજમાં રહી ગયું. તો આપણે શું અભ્યાસ કર્યો કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે આજ સુધીમાં તમે આ સૂત્ર જોયેલું, નંબર 1. ઓકે. એની અંદર બી પેટા વિભાગના બહુ બધા સૂત્રો છે. આજે આપણે હેરોનું સૂત્ર. તો હેરોનું સૂત્ર ખબર પડી ગઈ બધાને. તો ત્રિકોણ ABCમાં 3 બાજુ આપેલી હોવું જોઈએ. ઓકે. તો એની અર્ધ પરિમિતિ શોધી કાઢવાનું. ઓકે. તો આ જે સૂત્ર નંબર છે, આ 2 નંબરનું સૂત્ર, એટલે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું. પણ હજુ મેં તમને કેમ, આ સૂત્ર અને આ સૂત્રમાં ફરક શું છે? તો આ સૂત્રની અંદર તમને વેધ આપેલો હોવો જોઈએ તો થાય. આ સૂત્રની અંદર માત્ર 3 બાજુના માપ આપે એટલે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધાઈ જાય. પછી ગમે તે બાજુના માપ હોય, આપણે એની ચિંતા નહીં મળે. બરાબર. તો આ દાખલા થાય. તો તમે લખી કાઢો પહેલાં આ સૂત્ર, ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ આજ સુધીમાં ભણેલા તે મગજમાં આવે, આકૃતિ પાડી દેવું. પછી બીજું જે તમારું છે તે આર્યું, આ તમે જે આપણે પાઠ આપણે વાત છે આર્યા, બરાબર ને? તો તે સૂત્ર લખી કાઢો આર્યું. ઓકે. તો ત્રિકોણ ABC છે, આ આપ્યું છે, આકૃતિ પાડી દેવો, અર્ધ પરિમિતિનું પહેલું સ્ટેપ શોધો, પછી સૂત્ર મૂકી દેવો. તો આ હેરોનું સૂત્ર કહેવાય. આ 10મા ધોરણમાં પણ આવે છે, યાદ રાખજો. હજુ પણ કહું છું, 10મા ધોરણમાં પણ આવે છે. અત્યારે 10માનું એક ચેપ્ટર ચાલે છે, તેમાં મેં આ બતાવ્યું હતું અને કીધું કે આ હેરોનું સૂત્ર પ્રમાણે કર્યું. તો ઘણા છોકરા, 2-4 છોકરાએ મને ક્વેશ્ચન કર્યો કે સર આ હેરોનું સૂત્ર 10માં આવેલું. વિચાર કરો, 1 વર્ષની અંદરમાં બધું ભૂલી જાય. હજુ બી તમને કેમ કે મેથેમેટિક્સ તમે એવી રીતના ભણજો કે તમને ઓલ ઓવર ગમે ત્યાંથી દાખલો આપે, ગમે ત્યાંથી આપે, પછી પ્રેક્ટિસ વર્કમાંથી આપે, સ્વાધ્યાયમાંથી આપે, કે NCERT વાળા કોઈ પોતાની મેરે મગજથી બનાવી દે. ધારો કે મારા જેવા તમને કોઈ દાખલા આપવાના, તો તે કોઈ જગ્યાએ નહીં હોય, સ્વાભાવિક છે, નહીં પણ હોઈ શકે. તો તે પણ દાખલો કરી શકાય, તે પણ દાખલો કરાય. ને તેવા દાખલા જો તમને આવડે તો ત્યારે તમે સમજો કે તમને મેથેમેટિક્સ આવડી ગયું, મેથ્સ તમને ઇઝી થઈ ગયું. અને યાદ રાખો, મેથ્સ જેટલું ઇઝી ને તેટલું 11-12 સાયન્સમાં ભવિષ્યમાં તમે આવવાના હોય, ધારો કે, તો તમારા માટે સૌથી સરળ મેથેમેટિક્સ તાનો વિષય. બીજો તરત જ તમને ફિઝિક્સ ફાવે. બરાબર. કેમ કે ફિઝિક્સની અંદર 60% મેથેમેટિક્સ છે. તો આ તમને વ્યવહારિક પહેલાં સૂત્ર આવડવું જોઈએ. એટલે આપણા ચેપ્ટરનું નામ હેરોનું સૂત્ર. બરાબર. તો પહેલાં હેરોનું સૂત્ર, પહેલાંમાં આ ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર આ લખી કાઢો, લખાઈ ગયું. પછી હેરોનું સૂત્ર લખી કાઢો. ઓકે. તો તેમાં લખવાનું ત્રિકોણ ABCમાં 3 બાજુઓના માપ આ આપેલા હોય
तो पहलू स्टेप अर्ध परिमिति ए शोधो અને ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર મૂકી દો, જેને જ હેરોનું સૂત્ર કહેવાય. અહીંયા યાદ રાખો s માઇનસ a, s માઇનસ b, s માઇનસ c ક્રમમાં 3 બાજુના માપ છે abc. હવે a ની જગ્યાએ તમે ab લખી કાઢો કોઈ વાંધો નહીં, bc લખી કાઢો વાંધો નહીં, ac લખી કાઢો વાંધો નહીં. હવે આ ab, bc ને ac ના ક્રમ બદલાઈ જાય તો બી ચિંતા નહીં કરો. અહીંયા bc લખાઈ ગયો, અહીંયા ab લખાઈ ગયું, એની હાથમાં કોઈ ફરક નહીં, કેમ કે આ બધું ગુણાકારમાં છે. અને યાદ રાખો જેનું વર્ગમૂળ નીકળતું હોય તેને કાઢવાનું, વર્ગમૂળ નહીં નીકળતું હોય તો રાવા દેવું બેઠા જ. અને તમે એક્સ્ટ્રા કરવું હોય તો તમારે એનું કેલ્ક્યુલેટર મારવું પડે. ધારો કે કોઈ રકમ એવી હોય કે જેનું વર્ગમૂળ નહીં નીકળતું હોય તો તમે કેલ્ક્યુલેટર મારી શકો, સાદું કેલ્ક્યુલેટર પણ થઈ જાય. ઓકે, સરસ મજાનું. તો હવે આ બંને સૂત્ર એક જ છે. આના આધારે કોઈનું ક્ષેત્રફળ શોધે અને આના આધારે બંનેનું ક્ષેત્રફળ શોધીએ તો તે સરખું કહેવાય કે નહીં કહેવાય, બંનેનો જવાબ સરખો આવે કે નહીં આવે. તો આપણે એવું એક ચેક કરીએ ચેક, બંને સૂત્ર સાચા છે કે ખોટા છે ચેક કરીએ. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીએ. ચાલો, સૂત્ર લખાઈ ગયા બધાને? લખી કાઢજો. ઓકે, ધારો કે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. ઉદાહરણ 1 ધ્યાનમાં રાખજો. સમબાજુ ત્રિકોણ, કયો? સમબાજુ ત્રિકોણ ની બાજુનું માપ 10 સેમી છે. તો આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. આવો પ્રશ્ન પૂછે. સમબાજુ ત્રિકોણ છે, સમજ પડી બધાને? ઓકે, સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે મેં તમને કીધેલું, શું કીધેલું? કે ત્રણેય બાજુઓ સરખી. આપણે ભૂમિતિના પાઠમાં જોયેલું, આ 10, આ 10 અને આ 10. કેમ? બધી બાજુઓ છે. હવે એની અંદર જો વેધ પાડે તો સમબાજુ એટલે સામેની બાજુને મધ્ય બિંદુમાં છેદે. કેમ? સમબાજુ છે તો જ, બાકી બીજામાં નહીં થાય. હવે આ 10 છે તો આપણને ખબર કે આ બીડી તમારો 5 થાય. ઓકે, તો આપણને ખબર પડે કે આ એડી વેધ મળી જાય કે નહીં? મળી જાય કે નહીં? આપણે સૂત્રોને ક્રોસ કરતા છે, બંને સૂત્ર પ્રમાણે આ ક્ષેત્રફળ સરખા આવે કે નહીં આવે ચેક કરતા છે. આટલું બધું વેધ શોધવાનું ને આ બધું ધતિંગ કરવાનું નથી. આપણને આ વખતે આવા દાખલા વખતે હજુ એક સૂત્ર બીજું છે તે બહુ સરળ પડે, પણ આપણે હેરોના સૂત્ર પ્રમાણે મૂળ દાખલા કરવાના છે આ ચેપ્ટરમાં. પણ સૂત્ર સાચું છે કે નથી સાચું મેં તમને ચેક કરું છું. ઓકે, તો તમારે અહીંયા આપણને BC બરાબર, તમને અહીંયા ખબર BC કેટલો આપેલો? 10. એનો મતલબ કે તમને BD કેટલા? 5 મળી જાય. તો હવે આ એડી શોધવું હોય, બરાબર ને? એડીને જો શોધવાના હોય તો આપણે પાયથાગોરસ મૂકવો પડે. તો AD² વત્તા BD² બરાબર કર્ણ કોણ કહેવાય? AB² કહેવાય. કારણ કે અહીંયા આપણને ખબર પડે ખૂણો D તમારો 90 છે. ઓકે, તો AD² આપણે કરતા બનાવીએ, BD એટલે 5નો વર્ગ એટલે 25, AB એટલે 10, 10નો વર્ગ એટલે કેટલા થાય? 100. તો AD નો વર્ગ બરાબર 100 માઇનસ 25 થાય. ઓકે, AD નો વર્ગ બરાબર 100 માઇનસ 25 એટલે 75 થાય. માટે AD બરાબર આપણને તો વર્ગમૂળમાં 75 થાય. 75 માં 25 તારી 75 એટલે 5 વર્ગમૂળમાં 3. તો AD નું માપ આવી ગયું. હવે આપણને વેધ બી મળી ગયો અને પાયો તો પહેલેથી જ ખબર છે BC. ઓકે, તો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું મૂકીએ સૂત્ર. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. ઓકે, તો 1/2 પાયો કેટલો દેખાય? BC છે. વેધ કોણ દેખાય? AD છે. ઓકે, તો 1/2 BC કેટલા? 10 આવી ગયા. વેધ AD કેટલાનો છે? 5 વર્ગમૂળમાં 3 આવી ગયો. ચાલો, 10 ભાગ્યા 2 એટલે 5. તો 5 5 અને આ વર્ગમૂળમાં 3 છે એટલે 25 વર્ગમૂળમાં 3. એકમ કયો ચાલે? સેમી. એટલે ક્ષેત્રફળ એટલે સેમી સ્ક્વેર. તો આ તમારો જવાબ આવી ગયો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ પાયો ગુણ્યા વેધ પ્રમાણે.
આવી ગયો જો, સમજ પડી બધાને? આવો કોઈ પણ દાખલો પાયથાગોરસ પ્રમાણે આપણે વેધ જો શોધી કાઢાતો હોય અને કોઈ દાખલામાં વેધ આપેલો જ હોય તો આપણને આ સૂત્ર સૌથી ઇઝી પડે અને તે તમને છઠ્ઠા ધોરણથી ભણાવે. ઓકે, હવે આપણે હેરોના સૂત્ર પ્રમાણે આ દાખલો ગણીએ તો મેં થોડુંક અહીંયા બાજુમાં જ લખું છું, થોડી નાની જગ્યા છે પણ જરા જોઈ લેજો ને ક્લિયર દેખાતું હશે એટલે બહુ વાંધો નથી, બરાબર ને? એટલા માટે જ મેં આ રીતના ચાલુ કર્યું છે, બરાબર? ઓકે, તો પહેલાં આપણને ત્રિકોણની 3 બાજુઓ કઈ કઈ આપણને AB, BC અને AC આ 3 બાજુના માપ આપેલા છે કેટલા? 10. તો આપણે અહીંયા વેધ શોધવાની જે જરૂર પડી તો અહીંયા જરૂર નથી. હેરોનું સૂત્ર જો આવડતું હોય તમને અને પરફેક્ટ ખબર કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું આ સૂત્ર પણ સાચું જ છે, આવું તમને વિશ્વાસ હોય અને યાદ હોય તો તમારે આ જ સૂત્ર મૂકવાનું. હવે આપણને અહીંયા ખબર કે AB એટલે કઈ બાજુ લેતા હોતા? AB એટલે તમે AB જ રાખો તો બી વાંધો નહીં, સ્મોલની દ્રષ્ટિએ યાદ રાખો તો AB એટલે આપણને કીધેલા, અથવા સ્મોલ a એટલે કઈ બાજુ? BC. 10 યાદ છે, બરાબર? B એટલે કોણ? AC, તે બી 10 છે, બરાબર? C એટલે AB, તે પણ 10 છે. તો ત્રણેય બાજુના માપ આપણને 10 એટલે ABC બધા સરખા. તો પહેલું આપણે શું શોધવાનું? અર્ધ પરિમિતિ શોધવાનું. અર્ધ પરિમિતિ એટલે S એટલે ત્રણેય બાજુનો સરવાળો ભાગ્યા 2, આવું સૂત્ર આવે. ક્લિયર? ઓકે, તો 10 + 10 + 10 ભાગ્યા 2 એટલે 30 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા થયા? 15. તો અર્ધ પરિમિતિ S તમારો કેટલો આવ્યો? 15. હવે હેરોનું સૂત્ર મૂકીએ તો તમારે લખવાનું કે હેરોનું સૂત્ર શું હતું? ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર શું હતું? S - A S - B S - C. આવું જ હતું ને સૂત્ર? લખ્યું છે તમે? જુઓ, જાક ચેક કરો. આ જ સૂત્ર છે કે ખોટું છે? સાચું છે. ઓકે, તો આ સૂત્ર લખવાનું. સમજ પડી બધાને? તો એની અંદર આપણે એક સૂત્ર S એટલે આપણને કેટલા આવ્યા? 15. ઓકે, પછી S એટલે 15 - A તો તે તો 10 જ છે, ચિંતા નથી. પાછું S - B, S એટલે 15, B એટલે 10 છે. ઓકે, પાછું S એટલે 15, C એટલે બી 10 છે. આમાં દરેક બાજુના માપ જુદા જુદા હોઈ શકે. અહીંયા આપણે સમબાજુ ત્રિકોણ લીધું છે એટલા માટે, બરાબર? બાકી બધા બાજુઓ જુદી જુદી હોઈ શકે, એના માટે ચિંતા નહીં કરવાનું. તો આપણે આની અંદર આપણે જુઓ 15 આ છે, 15 - 10 એટલે આ બી 5, આટલે બી 5 આવવાના, આટલે પણ 5 આવવાના. તો આપણને અહીંયા જુઓ 15માં આપણને એમ જોઈએ તો 5 તારી 15 પડ્યા રહ્યા ને આ બીજા બધા 5, 5 ને 5 છે. તો 5 × 5 25 ને આ 5 125 × 5 એટલે 625. તો તેનું વર્ગમૂળ નીકળે 25 નીકળે, અથવા 2 5 એટલે 1 5 નીકળવાનો, આ 2 5 એટલે 25 એટલે તેનું બી 5 વર્ગમૂળ નીકળવાનું. તો ન નીકળવાનું વર્ગમૂળ કોનું? વર્ગમૂળમાં 3નું વર્ગમૂળ નીકળે. હવે ક્ષેત્રફળ આવી ગયું. એકમ શું ચાલે? સેમી, એટલે સેમી સ્ક્વેર લઈ લેવાનો. ઓકે, તો જવાબ જુઓ, 25 વર્ગમૂળમાં 3, 25 વર્ગમૂળમાં 3 આવી ગયો. લખી કાઢો. એનો મતલબ કે આ સૂત્ર બી સાચું ને આ સૂત્ર બી સાચું, પણ આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે આ સૂત્ર ઉપયોગ કરવાના છે. સમજ પડી બધાને? તો તમારે શું લખવાનો? દાખલો લખી લેવો. સમબાજુ ત્રિકોણની બાજુનું માપ 10 સેમી છે, તો આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. 3 બાજુના માપ લખી દેવો. અર્ધ પરિમિતિ S શોધી કાઢો. સૂત્ર મૂકી દેવો, બરાબર? અને જેનું વર્ગમૂળ નીકળે તેને બહાર કાઢો, નહીં તો રહેવા દેવો. ક્લિયર? એકદમ ઇઝી, બહુ સરસ દાખલો છે. પાછો એક ચેક કરીએ, એક બીજો દાખલો ચેક કરીએ. એક જ દાખલામાં તો બધાને નહીં આવડી જાય. હોશિયાર છોકરા લોકો તરત આવડી જાય, પણ જે અમુક લોકો તો વિડીયો બી સ્કીપ કરીને જોતા હે. ચાલો સાહેબ તો બહુ ધીરે ધીરે ચલાવે, બહુ ધીરે ચલાવે, આવું બધું થતું હોય. કાં તો કંટાળાવા આખો દાડો કેટલા વિડીયો જોઈ
આવા લોકો તો મેઇન વાતો તો નીકળી ગઈ હોય, કદાચ આ ઉદાહરણમાંનું અડધું નીકળી બી ગયું હોય, તો આપણે બીજું એક લે. ઓકે, ચાલો આ દાખલો લખાઈ ગયો, બધાએ લખી કાઢ્યો બધા. તો આ દાખલો ખાસ રાખી મૂકજો, બરાબર ને, અને પોઝ કરીને લખી જ કાઢજો. અહીંયા દેખાતું જ છે તમને, બરાબર ને, અને જાતે ગણી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરો. ઓકે, ક્લિયર? હવે આપણે એક બીજો દાખલો લે, ઉદાહરણ 2. તો ત્રિકોણની 3 બાજુના માપ તમને અમુક આપી દીધલા, ધારો કે 5, 12, 13 છે. તો આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. આખો પ્રશ્ન પૂછાયો, લખી કાઢજો. શું લખ્યું? ત્રિકોણની 3 બાજુના માપ 5, 12, 13 છે. ત્રિકોણની 3 બાજુ જ આવે, 4 બાજુ તો નહીં આવે, ચતુષ્કોણ કહેવાય, 2 બાજુ તો આવે નહીં. તો હવે 3 બાજુના માપ આપેલા. હવે 3 બાજુના માપ આપે એટલે આપણને તરત જ ખબર પડી જાય. શું ખબર પડી જાય? કે આ તો હેરોનું સૂત્ર પ્રમાણે જ ગણવામાં મજા છે. વાત સાચી ને? પણ હજુ કોઈને આમાં બહુ ફેવરિટ છોકરા હશે, બહુ એક્સપર્ટ છોકરા હશે, તો તમે આ બી જુઓ 5, 12, 13. તો 5, 12, 13 તમે યાદ કરો, પાયથાગોરસમાં જોડી આવે કે નહીં આવે? મેં તમને વર્તુળ ચેપ્ટરની અંદર અથવા આગળનો ત્રિકોણનું આપણે ચેપ્ટર કરેલું ત્યારે તમને ખબર છે કે આ 3 બાજુ એ પાયથાગોરસની જોડી છે. કેવી રીતના જોવું હોય તો ત્રિકોણ એબીસીમાં તમે આ 3 બાજુ એટલે કોઈ ધારો કે એબી બાજુ એટલે 5 છે, બીસી એટલે 12 છે અને એસી એટલે 13 છે. સમજો તો અહીંયા આ મોટો માપ એટલે કર્ણો કહેવાય. તો આપણે એબી સ્ક્વેર અને બીસી સ્ક્વેરનો સરવાળો કરીએ તો એબી સ્ક્વેર એટલે 5નો વર્ગ એટલે 25, બીસીનો વર્ગ એટલે 12નો વર્ગ એટલે 144. તો 25 144 એટલે 169, એટલે તો જો આ 13નો વર્ગ આવી ગયો. એનો મતલબ કે આ તમારી પાયથાગોરસની જોડી છે. એનો મતલબ કે આ ત્રિકોણ આવી રીતના પડે, બરાબર ને, એબીસી આવી રીતના. આ કર્ણ કહેવાય, આ એબી 5 કહેવાય અને આ બીજી બાજુ 12 કહેવાય. તો કાટકોણ ત્રિકોણ જો બને તો યાદ રાખો, અહીંયા પણ એક સૂત્ર આપણને સરળ, આપણું પહેલું સૂત્ર પ્રમાણે પણ દાખલો થાય, જો જેને ખબર હોય તો. તો અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણ એટલે એકને તમે પાયો ને એકને વેધ. તો અહીંયા બીસી તમારો પાયો કહેવાય અને એડી વેધ કહેવાય, કેમ કે 90 અંશના ખૂણે છે જે તેને વેધ કહેવાય. તો અહીંયા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર, આપણું પહેલું સૂત્ર પાયો ગુણ્યા વેધ મૂકશું તો પણ ચાલે. તો 1/2 પાયો એટલે બીસી અને વેધ એટલે એબી. દેખાય રહ્યો? તો 1/2 બીસી એટલે કેટલા? 12, એબી એટલે 5, 12 ભાગ્યા 2 કરે તો 6, 6 5 30, બરાબર. હવે આ માપ જો સેમીમાં આપેલા હોય તો સેમી સ્ક્વેર, મીટરમાં આપેલા હોય તો મીટર સ્ક્વેર, ને કંઈ નહીં આપેલું હોય તો એકમ સ્ક્વેર લખવાનું. જે એકમ હોય તે એકમ સ્ક્વેર લખવાનું. અહીંયા આપણે સમજો કે આ સેમી છે. તો આનું સૂત્ર આપણા પહેલા સૂત્ર પ્રમાણે બી થઈ ગયું, એકદમ ઇઝી. ઓકે, હવે આપણે તો પરીક્ષામાં કઈ રીતે ગણવાનો છે? હેરોનું સૂત્ર પ્રમાણે. બહુ સિમ્પલ છે. તો 3 બાજુ આપેલી છે એબી, તો 3 બાજુના માપ તમે લખી દો ઓટોમેટિક. તમે ક્રમમાં લખો હોય તો બી ચાલે. તમે એમ લખો કે 3 બાજુના માપ એટલે એ એટલે 5, બી એટલે 12 અને સી એટલે 13. આવી રીતના લખી દેવો તો પણ ચાલે. તો અહીં તમારે લખી દેવાનું કે અહીં 3 બાજુના માપ, 3 બાજુના માપ શું આપેલા છે? એ બરાબર 5, બી બરાબર 12 અને સી બરાબર 13. ક્લિયર? બધા થઈ ગયા? કમ્પ્લીટ મગજમાં આવ્યું? હવે આપણે અર્ધ પરિમિતિ શોધવાનું. પહેલું સ્ટેપ આપણું શું છે? અર્ધ પરિમિતિ. અર્ધ પરિમિતિ એટલે એસ. એનો એટલે 3 બાજુનો સરવાળો ભાગ્યા 2. તો આપણને 5, 12,
13 ભાગ્યા 2 તો આપણને સરવાળો કરો 13 ને 12 એટલે 25 ને 5 30 ભાગ્યા 2 એટલે 15 લગભગ થાય. ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં મળે. હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ હેરોનું સૂત્ર આપણે મૂકવાના છે. કોનું સૂત્ર? હેરોનું સૂત્ર. તો ત્રિકોણનું સૂત્ર તેનું શું આવે? તો વર્ગમૂળમાં s માઇનસ a s માઇનસ b s માઇનસ c. ક્લિયર બધા? ઓકે. તો આપણને અહીંયા ખબર પડે કે s એટલે કેટલા આવ્યા? 15 આવ્યા. પાછા s એટલે 15 માઇનસ a એટલે અહીંયા 5 છે. ચાલો, પાછો s એટલે 15 માઇનસ b એટલે કેટલા છે? 12 છે. પાછો s એટલે 15 છે, c એટલે 13 છે. તો બધાની આવી રીતના અંદર બાદબાકી કરી રાખીએ પહેલાં. તો આ 15 છે, 15માંથી 5 જાય તો આ 10 છે, 15માંથી 12 જાય તો 3 છે, 15માંથી 13 જાય તો આ 2 છે. હવે તમારે સિમ્પલ બધાનો ગુણાકાર કરીને વર્ગમૂળ કાઢી નાખવું હોય તો પણ વાંધો નહીં. તો 15 ગુણ્યા આપણને જે થાય 15 છંગ 90 ને આ 10 એટલે 900. 900નું વર્ગમૂળ એટલે કેટલું થાય? 30 થાય. તો 30 સેમી સ્ક્વેર આવી ગયો જવાબ. જો હવે વર્ગમૂળ કાઢવાની કોઈને તકલીફ પડે તો અવયવ પાડી દેવો. 5 તારી 15, 2 પચામ 10 આના ને આ 3 અને આ 2. તો જો આ 5નું વર્ગમૂળ એટલે 5 જ થાય. આ 3 એટલે 3 જ થાય. 2 3 એટલે 2 3 એટલા માટે કે 3 તારી 9. 9નું વર્ગમૂળ 3 નીકળે. પછી 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4. તો તેનું બી કેટલું નીકળે? 2. તો 5 તારી 15 દૂના 30 તો બી થઈ જાય. થઈ જાય કે નહીં? એટલું સરળ છે. વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેટર વગર પણ કામ થાય દુનિયામાં. જે દાડે કેલ્ક્યુલેટર નહીં હોતા તે દાડે આપણને ખબર લોકો સાયન્ટિસ્ટ બની ગયા. ને અત્યારે કેલ્ક્યુલેટર છે તો આપણે આળસુ બની ગયા બધા. સામાન્ય ગુણાકાર ભાગાકાર કરવું હોય તો કેલ્ક્યુલેટર મારવાનું. એક એકા આવડ્યા એટલે 11 એકા તો શું કરવા મોડે કરવાનો? ખોટી મહેનત હનારું કરવાનું. તો ખોટી મહેનત કરવાની હોય તો બનાવ્યા હનારું સાયન્ટિસ્ટ લોકોએ. આવું વિચાર કર્યો કોઈ દિવસે? એક એકા આવડતા હોય કોઈને પૂછે અત્યારે આ દાખલો પહેલાં મેં ચાલો એક એકા પૂછે કોઈને એમ કે 15 અઠામ કેટલા એમ પૂછે તો ઘણા શું કરે? 15 અઠામ એટલે 15 આ બધું ગુણાકાર કરીને બધો જવાબ આપે. આપે કે નહીં? તો કેમ કે આમાં તો એક એક આવડે તો આવડી જાય એમ કે બધા. વાત સાચી કે નહીં? આવડી જાય. વાત સાચી છે. તો પછી આટલું બધું સાયન્ટિસ્ટ લોકોએ મહેનત કરીને 11 એકા 21 એકા 31 એકા આ બધા કેમ આપ્યા હશે? આનું કોઈ લોજિક ચલાવ્યું કોઈ દિવસ આજ સુધીમાં? ચલાવવાનું. એનું કારણ કે તમારું બ્રેઇન તેટલું મજબૂત બને. બ્રેઇન તમારું મજબૂત બને, તમને યાદશક્તિ કેટલી, આ બધો જ પાવર તમારો કન્સેપ્ટ થાય. અને જેટલું તમે મગજને કામ આપશો તેટલું મગજ કામ કરશે, નહીં તો આળસું થઈ જશે. બરાબર ને? એટલે મગજને બી એક્ટિવિટીમાં રાખવાનું. નવરું મગજ છે ને શૈતાન મગજ કહેવાય. એટલે કંઈક ને કંઈક કામ કરતા રહેવો તો તમારી એક્ટિવિટી વધે. અને તો જ દાખલા નહીં આવડતા હોય તો વારંવાર 2 વાર જુઓ, 3 વાર જુઓ, કેમ નહીં આવડી જાય? 100% આવડી જશે. એટલે આટલા એક સરળ બધાના દાખલા છે. તો આ 2 દાખલા તમને સમજ પડી બધાના રહ્યું? ઓકે, એકદમ ક્લિયર બધા. અને આ દાખલાના આધારે બરાબર ને, આ સિમ્પલ દાખલા છે અત્યારે બરાબર ને. હવે મેં તમને કોઈક દાખલો આપો ત્રિકોણની 3. હવે આપણે પર્ટિક્યુલર હેરોનું સૂત્ર પણ આ તો કાટકોણ થયું. તો હવે આ કાટકોણ જ છે, કોઈને તમને ખબર બી નહીં પાયથાગોરસની જોડી. તો ચિંતા નહીં કરો, આને આપણે કાઢી નાખો. આપણે આ કરવાનું નથી. આ તો મેં તમને સૂત્રની સાબિતી આપણે આ રીતે કરવાનું છે. તો આવડી જાય કે નહીં આવડી જાય? બોલો. આવડી જાય? 100% આવડી જાય? 100% આવડી જાય. કોઈ પણ બાજુ 3 આપેલી હોય તો તે એટલે A B C 3 બાજુ લખી દેવાની. તેના આધારે અર્ધ પરિમિતિ પહેલાં શોધી કાઢવાની. પછી સૂત્ર મૂકી દેવાનું. બસ વર્ગમૂળ કાઢી નાખવાનું. જેટલા નીકળે તેટલાનું કાઢવાનું, નહીં તો બસ મૂકી રાખવાના. કેટલું સરળ છે. તો આના આધારે મેં તમને દાખલા 2 થી 3 દાખલા કે 5 દાખલા મેં આજે આપું હોમવર્કમાં તે ગણવાનો છે. અને આજે જે દાખલા ગણાવ્યા છે એ દાખલા પણ ગણવાના છે. એટલે હેરોનું સૂત્ર કેવું છે અને કેટલી મજા આવી, તમને આવડ્યું કે નહીં આવડ્યું? બધા જ લોકો આ નવી પદ્ધતિથી અત્યાર સુધી મેં મારા એક પ્રોગ્રામ પર એક્સ રેકોર્ડરની અંદર મેં કરતા હતા. એની અંદર સ્ક્રીન પર સરસ મજાનું દેખાય એટલા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા. અને એમાં 1 જ મિનિટને 30 મિનિટની અંદર મેક્સિમમ કામ થઈ જાય. આમાં થોડુંક ઓછું કામ થાય.
પણ તમને આમાં મજા આવી કે ના મજા આવી એ પણ મને કહેવો અને પર્ટિક્યુલર મારા નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરીને તમે મને કહેવો. તમારા ગ્રુપમાં નંબર જ હશે. જે લોકો ઉપર નંબર નહીં હોય તો હજુ પણ ધ્યાનમાં રાખો, મારો નંબર યાદ રાખો અને લેસન મોકલો. બરાબર ને? લેસન મોકલો તો જ મેં એક લખું છું કોનું લેસન આવ્યું કોનું નથી લેસન આવ્યું મેં ચેક કરું છું તો જ ખબર પડશે. બરાબર? એટલે ધ્યાનમાં રાખો. એટલે સરસ મજાનું આ ચેપ્ટર છે. ચેપ્ટરનું નામ હેરોનું સૂત્ર. એક જ સૂત્ર છે આખા ચેપ્ટરમાં, બીજું કોઈ સૂત્ર મળે જ નહીં. એટલે એમ જોઈએ તો ચેપ્ટર તો પતી જ ગયું, પતાવવાનું નથી. હજુ તો બહુ બધા દાખલા છે, ખતરનાક દાખલા છે. આપણે તો તે દાખલા આપણે ગણીએ. બધાને મળીએ. બાય બાય. ઓકે.